사업체가 있으십니다. Kids in USA. 이번 특히 코비드-19 팬데믹을 겪으면서 우리 한인 정신 건강이 걱정된다고 하시면서 도네이션 해주셨습니다. 이번 기회를 빌어 진심으로 감사의 인사를 표합니다. 김 회장님 여기 계신다. 오른쪽에. 사람. 네. 본 방송에 들어가기 전에 현재 KCS 뉴욕 한인봉사센터의 CEO and President로 계시는 회장님 린다 리 회장님을 먼저 소개해 드리겠습니다. Hi everyone, 안녕하세요. Thank you so much for joining us tonight. 저는 그냥 잠깐 얘기할 거예요. I just wanted to say thank you to all of our staff who have helped put this event together. And as you all know, Kim Kwang-seok 회장님, the other folks at KCS and leadership, we felt 10 years ago it was very important for us. Maybe the host can mute folks. Yeah, we felt like it was very important to start this mental health clinic in the community because we saw that there was such a need in our Korean first-gen and second-gen seniors to have this kind of service. And so we are very, very proud that we have been able to provide mental health clinic services and that we are the only Korean nonprofit organization in New York State that has this license. And we are very, very grateful for all the staff that are so dedicated in providing these services. And we just thank you all so much for participating in tonight's event. And we're all looking forward to hearing from, we have Kim Kwang-seok 회장님 here with us tonight, who is going to talk to us about his many experiences around mental health in the community, as well as Joy Hee, who is an LCSW, who is working at the clinic as our clinical supervisor, and of course our newest staff, Yuna Yoon, who is here on behalf representing the staff as well. So thank you so much, and we hope that you are able to learn a lot from tonight's workshop. 감사합니다. 본 방송 들어갑니다. 코로나 시대 행복 찾아 나서기. 우리 린다 리 회장님께서 소개해 주셨습니다. 자, 뉴욕 한인봉사센터는 2015년 한인 비영리단체로서 최초의 정신건강 클리닉 라이센스를 취득하고 현재까지 이민 신분이나 인컴에 관계없이 영어와 한국말로 서비스를 제공하고 있습니다. 자, 방송 들어가 보겠습니다. 말씀해 주셨지만 세 분의 오늘의 특별 강사님을 소개해 드리겠습니다. 첫 번째, 조희리, 이희영 사회복지 및 심리상담 전문가이십니다. 윤유나 선생님 사회복지 및 상담 전문가이시며 현재 멘탈헬스 클리닉의 부디렉터로 일해주고 계십니다. 많은 어르신분들이 알고 계시는 우리 김광석 회장님, 전 KCS 회장님이시며 사실은 회장님도 사회복지사이십니다. 오늘 좋은 아주 유익된 방송이 되기를 기원합니다. 코로나19 시대 행복 찾아 나서기. 안녕하세요. KCS 정신건강 클리닉 부디렉터 윤유나입니다. 줌으로 이렇게 만나게 되어서 정말 반갑습니다. 이번 코로나 시대에 건강을 챙기면서 우리의 정신건강이 얼마나 중요한지 알게 되었습니다. 1세대, 2세대 상관없이 그리고 개인 의지와 상관없이 우리 다 힘들었습니다. 오늘 세미나의 목적 중에 하나는 이 시점에서 어떻게 나가야 하는지 그리고 어떻게 상담이 그것에 도움이 되는지에 대해서 생각하는 시간이 되겠습니다. 그리고 우리 1세, 1.5세, 2세에
관계에서 어떻게 행복을 찾아 나서기에 대해서도 도전을 할 겁니다. As mentioned, I am KCS's assistant director, and today is finding joy in the midst of this pandemic. So while the majority of this audience may speak Korean as a first language, for any English speakers in the audience, I wanted to highlight the last part of what I discussed, the relationship between our first and second generations, as this is a key part of the work of our clinic, and it will be something that we will explore more in the future, both in English as well as in Korean programming. Thank you. 그리고 이젠 오늘 KCS가 이때까지 있기까지 30년 동안 많은 수고하신 KCS 전 회장 김광석 씨를 소개하겠습니다. 안녕하십니까. 오랜만에 인사드립니다. KCS를 떠날 때 우리 그 후배들의 지도력 정착을 위해서 2년 동안은 의도적으로 멀리하겠다고 했는데 이제 2년이 지났습니다. KCS에 있는 동안 프로그램 개발과 행정에 늘 시간을 쓰다 보니까 사회사회 케이스웍, 꼬신 그 케이스웍, 즉 임상 클리닉 서비스할 시간이 없었습니다. 은퇴하고 2년 동안 그간 못한 클리닉을 배우고 좀 보강을 했고, 특히 정신건강과 중독에 대해서 관심을 갖고, 비록 은퇴했지만 제가 사회복지사로서 그 본분을 자각하고 한인사회에 도움이 될 수 있는 일을 좀 생각했는데, 오늘 이렇게 정신건강에 대한 패널로 참여해서 여러분들을 뵙고 인사드리고 또 같이 얘기를 같이 나눌 수 있는 것을 너무나 기쁘게 생각합니다. 대한민국의 그 자살률이 OECD 국가 중뿐만 아니라 세계에서 1위를 지켜온 것은 아마 그 선성장 후복지의 개발우선 정책의 환경에서 당연한 결과였는지 하는 생각이 듭니다. 성장에는 참 많은 희생이 따랐습니다. 그 배고픔, 인격적인 모독, 한번 처지면 그냥 나락으로 떨어지기 때문에 마치 만원 버스가 몸을 싣듯이 현실과 그 생존에 몸을 던져야 했습니다. 그 고아들은 한국 내에서 양부모를 못 찾아서 해외로 나왔고, 또 많은 그 사람들이 더 나은 삶을 도전하기 위해서 미국으로 보찜을 쌌습니다. 그러나 미국에서도의 생활은 만만치 않았고 언어와 문화에 엄청난 스트레스를 몸으로 쌓으며 그 정착하는 과정에서 자살을 선택하는 사례도 적지 않았습니다. 우울증, 중독, 분열증 등 여러 증상을 거치는 동안 제대로 서비스를 받지 못해서 자살이나 사망으로 이어지는 경우가 많았습니다. 왜 그런 서비스를 받지 못했는가 알아보니까 크게 두 가지였습니다. 한인들이 일반적으로 정신질환을 터부시하는 경향, 그리고 한인들의 문화와 정서를 이해하는 전문가들의 부족이었지 않는가 생각이 듭니다. 먼저 한인들의 정신건강에 대한 부정적인 견해를 요약해보면 정신질환을 그 질환으로 받아들일 꺼린다는 것입니다. 제가 파워포인트 다음 장을 넘어가 보겠습니다. 그 한 장 넘어갈까요? 예. 정신병이 가족력이다. 그렇게 정신병자가 있다는 것이 알려지면 사회적으로 타인들로부터 기피되고 혼사에 있어서는 치명적인 손상이 야기가 되는데, 나와 내 가족은 정신질환과는 무관하고 또 그래야 한다는 관념이 있었던 것 같습니다. 해서 내 집안에 정신질환을 앓는 가족이 있다면 이러한 정보가 밖으로 나가지 않도록 최대한 정보를 차단시키고 은밀히 치료를 시도한다는 것입니다. 상담소에 가기 전에보다는 집에서 상담을 받도록 한다거나, 개신교의 경우 그 기독교의 관점에서 정신질환은 악령의 개입이라고 보고 이를 종교적으로 치료하기 위해서 기도원이나 밖에서 위하는 차단된 장소에서 치유를 시도하고, 어떤 경우에는 마치 무당이나 주술사, 그 점술가한테 치유의 그 환자의 치유를 맡기는 경우도 있었습니다. 다음 장으로 넘어가 보시죠. WHO 그 통계에 따르면 미국인 5명 중 1명은 정신질환으로 진단을 필요로 하고 있으며, 미국인으로 살아가면서 정신질환의 진단을 받을 확률은
46.4%라고 합니다. 미국 사람들이 이럴진데 이민 와서 이 새로운 땅에서 많은 스트레스를 겪으며 살아가는 한인들은 그보다 더 심각할 수가 있습니다. 텍사스에 본부를 두고 있는 정신건강을 위해서 일하고 있는 한국계 MSG의 보고에 의하면 한인들의 경우 33%가 스트레스성 정신질환을 경험하지만 정신병에 대한 그 스티그마, 가까이 안 하려고 그런 그 통계로 의해서 미국인에 비해서 3분의 1 정도만 상담을 찾는다고 합니다. 한편 한인 이민자들의 정신건강 문제가 드러난 시점은 문제가 너무 심각한 단계에 다다른 시점일 때가 많다고 합니다. 한인 청소년 1.5세, 2세가 많이 다니는 고등학교 상담 교사들에 의하면 한인 학생들이 상담 교사를 찾아오는 시점은 문제가 너무 심각한 단계에서 다다른 때가 많고 우울증이나 불안증의 증세가 심각해져서 더 이상 학교 생활을 계속할 수 없거나 자살을 시도하는 시점인 경우가 많다고 합니다. 미국 질병예방통제국이 제시한 2016년 통계에 의하면 미국 전역에서 매년 150에서 190명의 한인들이 목숨을 스스로 끊는다는데 이는 미국에 있는 인종 중에 가장 높은 자살률이며 특히 한인 자살자의 90%는 한국에서 태어난 한인 1세와 1.5세라고 합니다. 한국에서 전직 대통령이나 유명한 그 연예인, 기업인들도 스스로 생을 마감하면서 자살은 모든 허물과 문제점을 덮는다는 특이한 사회적인 용서가 자살의 유혹을 부추기는 역할을 할 수 있지만 대개 갑자기 자살로 이어지는 경우는 전무합니다. 자살 이전에 여러 가지의 정신의 그 증후군이 있고 반드시 이 과정을 경험하게 됩니다. 다음 장 넘어가 보실까요? 어떠한 징후가 있으면 상담을 필요로 하겠습니까? 특정한 이유 없이 불안하고 다른 사람들을 만나는 것이 꺼려지고 스스로 혼자 있고 싶어지는 생각이 계속되고 활동에 있어서 의기소침해지고 결정 내려는 판단력이 저하되는 느낌이 들고 나 혼자서는 어떤 일도 할 수 없다는 무력감 등을 느낄 때가 있습니다. 이러한 증상이 계속된다면 상담을 필요로 한다는 것입니다. 이러한 징후들과 함께 나타날 수 있는 변화는 수면장애, 공포증, 불안감, 막 화가 나고 예민해지고 현실을 도피하여서 저쪽 피안의 세계에 머물고 싶어하고 요즘에는 게임이나 동영상 등에 집착하면서 피안의 세계에 머무르려는 그런 경향, 그리고 음식 습관이 변해서 갑자기 짜게 먹거나 달게 먹는 등 이전의 맛과 기호가 크게 달라지는 경우, 술을 평시보다 많이 마시는데 여기에 대한 컨트롤이 안 되거나 때로는 마약이나 약물에 접근하면서 죄의식보다는 오히려 마음의 편함을 느끼게 되는 경우, 그 성행위의 패턴의 변화나 신체적인 변화, 갑자기 비만해지거나 아니면은 아주 그 체중을 잃어버리거나 또는 자살의 생각이 드는 경우, 이런 등등입니다. 이러한 징후가 있을 때는 상담을 시작하면 조기 치료의 효과를 받을 수 있는데 많은 분들이 그 상태를 계속 유지하는 경향이 있습니다. 그 징후를 갖고 유지하는 상태에 계속된다면 이전과는 다른 표현이나 행동을 하게 됩니다. 다음 장으로 가볼까요? 정신적인 문제점들을 방치하는 경우 그 병을 키우게 되죠. 어떤 분은 무척 불안하고 막연한 걱정이 앞섰는데 잠을 자도 깨어있지가 않고 그저 불안한 마음뿐이고 누군가 옆에 있으면 좋겠지만 그것도 불안합니다. 혼자 있고 싶다고 하고 근데 누가 있으면 본인은 또 그로부터 멀어지려고 하고 때로는 혼자 나가버리곤 합니다. 그리고 자학하는 경향이 많습니다. 누구를 원망하겠느냐, 내가 잘못이고 그러다 보니 내가 싫습니다. 살아서 무엇하겠는가, 차라리 죽고 싶다라는 표현입니다. 어떤 분은 분노로 이어집니다. 옆에 사람과 접촉해서 혹여 본인에게 부정적인 느낌이라도 주면 폭력을 행사합니다. 어떤 분은 실제 있던 일이지만 상대의 엄지를 물어뜯어서 그분이 이머전시를 타고 실려간 사태도 있고 2007년 버지니아 공대에서 조승희가 자행한 살인사건도 있습니다. 정신분열이나 창란증으로 이어지면 누군가 나를 감시하고 있다고 늘 두려워하는 경우도 있고 아파트 위층에서 상대편 아파트를 피해 다니거나 특정한 길을 피해 다니기도 합니다. 그리고 때로는
어떤 소리를 듣는데 그 소리를 들으면 나는 나와 의지는 상관없이 그 소리가 하라는 대로 따라가건다거나 위층으로부터 특수광선이 내려와가지고 나를 감시하는데 나는 그 빛을 환히 보았다거나 누구를 봤는데 어떤 말을 하더라면 환영, 그 사람을 헛보는 것과 환청을 동시에 경험하기도 합니다. 이렇게 증증으로 발전되면 치료에 어려울 뿐 아니라 본인, 가족, 사회 모두 어려움을 끼치게 됩니다. 상담에 대해서 마음을 열어야 됩니다. 왜 지금 그런 상담이 필요하겠습니까? 다음 장 넘어갈까요? 조기 치료는 모든 치료의 최선의 방법이라는 것을 우리는 모두 알고 있습니다. 그러나 한인들이 갖고 있는 정신질환에 대한 터부, 치료에 대한 거부 등으로 조기 치료의 기회를 놓치고 중증으로 병을 키우는 경우가 너무 많습니다. 조기 치료는 중증으로 발전하는 것을 예방합니다. 저수지에서 작은 구멍이 나와도 물이 새어나오기 시작했을 때 바로 그 원인을 발견하면 뚝이 터져서 마을이 침수되고 농경지가 유실되는 것을 방지할 수 있습니다. 손으로 막을 것을 가래로 막아도 시간과 비용이 큰 차이가 있는데 뚝이 터지고 나면 그 피해에 따른 시간과 비용은 감히 비교가 되지 않기 때문입니다. 조기 치료는 본인을 위해서 필요한 행위뿐 아니라 그의 가족들을 위해서 너무너무 필요한 일이며 사회에 대해서도 직접적으로 간접적으로 영향을 미치게 되는 일이기에 또한 중요합니다. 한 사람의 중증 환자를 보호하기 위해서 가족들이 감당해야 되는 비용과 시간, 정신적인 부담감, 그리고 시정부나 정부가 책임져야 하는 비용은 조기 치료에 비해서 수십, 수백 배의 차이를 가져올 수 있습니다. 다음 페이지 넘어가 보겠습니다. 이 조기 치료의 중요성을 알고 기존의 정신과 상담을 찾아갔을 때 상담 서비스를 제공하는 분이 한인의 문화와 정서를 잘 알지 못하면 또한 잘못된 진단과 처방으로 이어질 수 있습니다. 문화적인 차이 중에 크게 개인주의와 집단주의에서 나의 개념과 우리의 개념이 있습니다. 문화적인 그런 차이점이 달리 해석될 수가 있는데 마음을 열고 정신과를 찾아가서 상담을 시작했는데 충분한 감정과 문화적인 교감이 결여돼서 오히려 병을 더 키워가지고 오히려 정신병동에 입원하는 경우도 있었습니다. 미국적 개인주의 개념에서는 너와 나 사이에 분명한 바운더리가 있습니다. 즉 선이 존재하는데 한국인들의 문화에서는 이것이 우리라는 태도로 가족 또는 공동체의 범위로 선을 그리는 경우가 많습니다. 한 예를 들어서 제임스와 피터가 친구인데 제임스는 항상 염려와 걱정이 많아서 피터에게 전화를 자주 하고 또 만나면은 제임스가 장시간 물고 늘어서 피터는 자기의 시간을 너무 뺏긴다고 불만이 있습니다. 서구적 개념으로 본 정신상담의 분석은 제임스가 자기의 영역을 지키지 못하고 다른 사람을 괴롭힌다며 제임스의 바운더리 문제가 있다 해석을 합니다. 한국적 관점이 볼 때는 제임스의 행위는 성품으로 간주되고 정신질환으로 해석하기보다는 피터가 잘 다독거리며 좋은 말로 제임스로부터 떨어져 나오라고 할 수 있습니다. 제임스는 피터에게 남이 아니라 우리라는 개념으로 존재할 수 있기 때문입니다. 개인주의와 집단주의가 정신질환에 관계될 때 상담하라고 한 한인이 갖고 있는 견해를 한국적인 문화를 이해하지 못하는 상담가 입장에서는 전혀 이해할 수 없고 그렇게 말하는 것 자체가 정신질환이라고 진단할 수 있다는 것입니다. 한인들이 흔히 말하는 내 탓이요, 내가 잘못해서 그랬습니다. 그런 표현은 상담가 입장에서 그대로 받아들여서 그가 문제의 원인을 제공하는 자라고 결정을 내릴 수도 있습니다. 때로는 엉뚱한 곳에서 정신치료를 받게 되는 경우도 있습니다. 일반 병동으로 들어간 분이 있는데 이분이 치료 중에 우울하고 불안하다는 진술하게 되면 정신과를 병행하게 됩니다. 그래서 밥도 못 먹어요. 답답하니까. 음식이 안 맞으니까. 그러면 이 정신과에서는 이건 식생활의 변화니까 정신병의 그 하나의 심텀이다. 그리고 그러다가 이 환자 중에 혹시 가족 중에 정신과 치료를 받은 사람이 있는데 그걸 내 탓이다 그러면 이 사람은 큰일 납니다. 그래가지고 아주 정신병도로 옮기는 경우도 있고 그리고 저기 서비스 프로바이더 하는 분들이 미국 정신의학에서 지침서로 사용되는 DSM이라고 있는데 이 책이 있어요. 미국인들의 임상 경험을 토대로 해서 엮어진 것인데 과거 이 지침이
그 지침서를 그대로 한인들에게 적용해가지고 오류가 발생한 적도 있었습니다. 문화적인 특성과 정서를 이해하는 전문가들이 이제는 서비스를 제공함으로 그러한 오류에서 벗어나고 있습니다. 이러한 문제점들을 예방하기 위해서 한국인의 문화와 정서를 잘 이해하는 정신건강 전문가들이 그분들의 등장을 이제까지 기다려왔고, 이제 뉴욕 근방에서는 그러한 전문가들이 곳곳에서 활동하고 계십니다. KCS에서도 문화 차이의 문제점들을 인식하고 2015년 주정부로부터 아티클 38을 그 정신건강 클리닉을 우리 한인들의 손으로 개설했습니다. 정신건강은 가족으로 유전되는 가족 질환이라고 다 말할 수 없습니다. 개인의 상황, 환경적인 영향으로부터 영향을 받습니다. 앞서 말씀드린 바와 같이 미국인 전체 인구의 46.4%가 해당될 수 있는 일반적인 질병의 징후일 수 있기 때문입니다. 미국 내 사망 원인의 제1로 등장하는 심장병 관계가 미국 전체 인구의 48%의 징후를 가지고 있습니다. 그렇다면 심장질환과 정신질환의 보혈이 거의 같을 정도로 일반적인 징후로 받아들여 있다는 사실입니다. 일반 내과에 가는 것과 정신과에 가는 것에 별 차이가 없습니다. 단지 내과는 체계화되어 있는데 정신과는 대체로 열린 분야라는 것입니다. 내과나 정신과나 모두 보험으로 처리되고 있고 의료의 범주에서 하나로 처리되고 있는 것입니다. 오늘 이 강좌를 들으신 여러분들께서는 이 주위를 한번 돌아보시고 정신병에 두려움이 있거나 그런 질환의 어떤 징후를 보이는 사람이나 이웃이 있다면 그분들에게 조기 치료를 권장해서 우리가 그 같은 대를 탔다는 입장으로 해서 권하고 그 사람의 손을 끌고 또 이렇게 권해줬으면 좋겠습니다. 다음 페이지 넘어갑니다. 우리가 그 서비스를 택할 수 있는 것은 참 여러 가지가 있습니다. 이제 뉴욕 이론에서는 한인들의 문화와 정서를 하나 더 넘어가죠. 우리 하나 더 넘어가 볼까요? 네, 한인들의 정서와 문화를 이해하는 전문가들이 많이 계십니다. 어떤 분들은 병원이나 시설에서 근무하고 계시고 어떤 분은 개별적인 상담실을 운영하고 계십니다. 그리고 지역사에서는 KCS의 정신건강센터가 있습니다. 편리한 곳에서 찾아서 이용하시고 조기 치료하실 수 있는 그런 기회를 꼭 갖기를 원합니다. 자, 제가 대충 이렇게 요약해 봤고요. 다음 순서는 KCS 정신건강센터에서 클리닉 슈퍼바이저 이인영 임상 소셜워커검 심리상담사가 전문 상담을 하고 계시는데 전문 상담이 필요한 징후에 대한 구체적인 사례들 중심으로 함께 나누는 시간을 준비하고 계십니다. 계속해서 유익한 시간이 되시길 바랍니다. 고맙습니다. 제가 들리시죠? 오케이. 안녕하세요. 저는 이인영 임상사회복지사입니다. 한인사회에서 한 7년 정도 한인분들을 많이 만나고 여러 가지 어려우신 분들도 정말 최대한 도와드리려고 많이 노력하고 지금도 제가 그런 마음으로 우리 정신건강센터에서 일을 하고 있습니다. 네, 그 다음 페이지 넘어갈까요? 네, 그래서 지금까지 우리 회장님 좋은 말씀 많이 해주셨는데 조금 지금 우리가 리프레시하는 시간을 좀 가지셔야 되겠어요. 너무 이렇게 앉아서 들으셨으니까 조금 우리가 좀 기분 전환을 할 겸 저 시원한 그 바다 위에 그 빙산의 일각을 보시면서 지금 연습을 좀 하시려고 그러는데요. 그거 하시기 전에 이 지금 참석하시는 분들 중에서 저 밑에 보면은 그 챗이라고 우리가 참 감사하게도 대면으로 만나지 못해서 어떤 표정을 하시는지 잘 뵙지 못해서 좀 아쉽지만
그래도 이렇게 대용으로 우리가 온라인으로 줌으로 이렇게 만날 수 있어서 얼마나 감사한지 몰라요. 그래서 이렇게 사실은 이렇게 얘기하는 사람이 혼자만 떠드는 것 같아서 좀 이렇게 피드백이 없으면 좀 신이 안 나거든요. 그러니까 여러분들이 그 밑에 챗박스라는 데 있어서 챗박스를 활용할 수 있는 분들은 거기다가 뭐 좋다는 엄지척을 해주셔도 좋고 와우 뭐 해주셔도 좋고 또 질문을 올려주셔도 좋고 그때그때 본인들이 생각이 나고 느낌이 나는 거를 표현하시는 그런 장으로 이용해 주셨으면 좋겠어요. 이 상담은 표현이거든요. 자기 느낌을 어떻게 잘 표현하느냐. 그게 우리 치료의 시작이에요. 그래서 그렇게 할 테니까 많은 분들이 밑에 있는 챗 박스를 이용하셔서 질문해 주셔도 너무 감사하고요. 제가 케이스를 얘기를 할 텐데 만약에 여기 오신 분들 중에서 난 지금 이런 어려움이 있습니다. 그러면 너무 이제 직접 생생하니까 우리가 좀 더 마음이 와서 다 알 것 같아요. 그래서 챗 박스를 이용해 주시자는 부탁을 드리고 싶습니다. 자, 그러면은 저는 제가 볼 수도 있어요. 사실은 이거를 더 크게 하면. 근데 제가 화면을 봐야 되기 때문에 못 빼는데 저를 볼 수 있도록 화면을 좀 넓게 하시면서 이렇게 어깨를 좀 이렇게 움직여 보세요. 어깨를 움직여 보시고요. 그래서 요새 뭐가 유행이냐면은 털기춤이라는 게 유행이에요. 이렇게 상담을 하다가도 너무 심각한 얘기를 하면 좀 기분을 전환을 해야 돼요. 그래서 이렇게 손을 좀 이렇게 흔들어 보세요. 이렇게 손을 좀 흔들어 보시고요. 그 다음에 또 어깨도 이렇게 좀 해주시고요. 또 이렇게 배도 좀 만져주시고요. 다리도 좀 흔들어 주시고요. 네. 이렇게 좀 털기를 했습니다. 간단히 털기를 했고요. 그 다음에는요, 기분을 좀 전환하는 의미에서, 눈을 감고 하면 더 좋은데, 제가 눈 감으라 그러실 때 감으시면 돼요. 근데 우리 한국의 옛날 어르신들 아마 잘 아실 거예요. 한국 어르신들이 답답하고 그러면 뭐 하시죠? 한숨을 그리고 크게 내쉬세요. 근데 이 한숨 쉬는 게 굉장히 효과적이라는 그 결과가 나와서 미국의 어느 분이 이 한숨 쉬는 거를 우리 치료를 하는데 도입을 했어요. 근데 그냥 한숨을 쉬고 그냥 끝나는 것이 아니고 한숨을 우리 옛날에 복식호흡이라고 많이 들어보셨을 거예요. 복식호흡을 이용해서 아주 정리를 하면서 수정된 그런 호흡법이 있는데 제가 1, 2, 3 셋을 카운트를 하면은 들숨을 쉬시는 거예요. 들숨을 쉬시는데 들숨을 입으로 쉬시는 게 아니고 코로 쉬셔야 돼요. 코로 쉬셔야 되고요. 그 다음에 이 코로 쉴 때 어깨가 이렇게 올라가면 이거는 가슴으로 쉬는 쉼이에요. 가슴으로 숨을 쉬면 이게 얕은 숨을 쉬기 때문에 더 막 불안 걱정이 올 때는 더 불안해지고 막 걱정이 돼요. 근데 이거를 코로 우리 뱃속으로 집어넣는 거예요. 그래서 코를 제가 쉬어보면 어깨는 하나도 안 움직이고 제가 지금 숨을 뱃속에 넣고 얘기해요. 이 배만 올라와요. 그래서 옛날에 복식호흡이 좋다는 게 이 복식호흡, 배에다가 호흡을 집어넣으면 온 내장이 움직여요. 그리고 이거를 내뿜을 때 제가 5번을 쉴 텐데 3번은 들숨, 5번은 날숨. 5번을 쉬면은 이 마음속에 있는 온갖 불안, 걱정, 근심 모든 거를 입으로 내뿜는 거예요. 입으로. 그래서 제가 5번을 카운트할 동안 길게 우리 속에 있는 모든 걱정, 불안, 근심을 바깥으로 불어낸다는 마음으로 하시는데요. 이렇게 하면 더 효과적이에요. 그냥 눈을 뜨고 하면 보이는 게 많잖아요. 그죠? 근데 눈을 감고 자기가 제일 만나면 화난 사람, 자기가 제일 좋아하는 색깔, 눈을 감고 그 사람 아니면 그 무슨 모형 아니면 옛날에 어디 베케이션 가셨을 때 좋았던 그 비치 바닷가 산 위의 밤의 풍경들 자기가 가장 편안했던 거를 숨을 쉬시면서 하시는 거예요. 그러면은 막 걱정 불안이 될 때 마음이 조금 이렇게 편안해지는 거를 느껴요. 이거는 상담에 아주 굉장히 기본으로 저희들이 많이 쓰세요. 이제 상담하러 오시는 분들이 불안하고 초조한데
얘기부터 막 들으면은 본인들도 마음이 안정이 안 돼서 정리가 안 되세요. 그런 분이 보이시면 우리 같이 호흡법 한번 합시다. 그래서 그렇게 하고 나면 뭔가 정리가 되는 것 같고 저도 이제 클라이언트를 어떻게 맞아야 되는지 정리가 되거든요. 네, 그래서 지금부터 하실 때는 눈을 감고 다시 한번 정리해 드릴게요. 눈을 감으세요. 자기가 좋아하는 사람이나 그림이나 베케이션 장소를 생각하면서 지금 편안하게 있으세요. 그러면서 코로 제가 하나, 둘, 셋일 동안은 코로 하고요. 호흡을 잠깐 2초만 홀드해 보세요. 그런 동안에 계속 자기가 좋아하는 그림이나 모든 생각을 하고 있는 거예요. 그 다음에 제가 다시 날숨하세요. 그러면은 크게 그 입으로 이렇게 제가 3번만 할게요. 오늘 시간상도. 자, 눈을 감고 준비가 되셨나요? 자, 어깨도 한번 다시 한번 움직여주시고 시작하겠습니다. 눈 감으시고 편안한 상태에서 들숨 코로 하나, 둘, 셋, 홀드 하나, 둘, 내뱉으세요. 둘, 셋, 넷, 다섯. 다시 하나, 둘, 셋, 코로 들숨 홀드 원, 투 입으로 크게 내쉬세요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 한 번 더. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘. 날숨. 셋, 넷, 다섯. 자, 잠시 눈 감고 마음을 정리를 하시고 자, 이제 다음에 새로운 장이 펼쳐질 저의 내용에 대해서 상담 내용에 대해서 준비가 되신 분들은 눈을 뜨시고 시작을 하겠습니다. 오케이. 오케이. 네. 그 다음으로 넘어갈까요? 그래서 이거는 이제 아이스 브레이커 했고요. 예. 그래서 우리 정신건강센터는 내 인생이 뭐가 좀 삐그덕거리는 것 같아. 뭐가 이렇게 꼬여있지, 내 스스로. 그랬을 때 한번 생각해 주시면 좋겠어요. 그래서 아까 다 이제 소개는 했고요. 작년도에 통계를 보니까 한 여성이 한 58, 9% 이제 상담 요청을 하셨고요. 남성분들이 한 45%에서 7% 정도 하셨어요. 근데 아마 요거 좀 의아하시지 않을까 생각해요. 남성분들이, 한국 남자들이. 근데 여기에는 1.5세대하고 2세대들이 많이 있었어요. 2세대 젊은 분들이. 그 말뜻은 아직까지도 아까 보여드린 빙상의 일각에는 여성분들의 한국분이시고요. 그 밑에 더 많은 분들이 계신데 아직 상담소의 문을 안 뚫으셨어요. 건강센터의 문을 안 두들기셨어요. 근데 남성분들의 젊은 분들은 미국에서 교육받고 미국 사람들은 훨씬 자기의 정신 문제를 상담사하고 상의하고 좋은 결과를 얻는 것을 보고 교육을 받았기 때문에 남성분들이 젊은 분들 중에서 영어를 하시는 분들이 저희 건강센터의 문을 두드리세요. 이거는 굉장히 좋은 현상인 것 같아요. 왜? 1.5세, 2세들이 본인들이 필요를 느끼고 우리 부모님도 필요를 느끼다 그러면 부모님도 모시고 오세요. 이제 부모님들을 모시고 오는 1.5세, 2세들이 많이 늘어서 앞으로 이 상담에 대한 한국 문화 속에서의 그 상담 문화가 앞으로 저는 굉장히 더 크게 발전될 거라고 저는 생각해요. 그 다음에 언어 면에서 한국어를 원하시는 분들이 51%. 이것도 약간 좀 의아하실 것 같아요. 저도 이거 하면서 통계를 내면서 참 이상하다. 51%밖에 안 돼. 영어를 원하시는 분들이 38%. 영어랑 한국어 어떤 상담사도 괜찮다고 하시는 분들이 10% 계셨어요. 그러면은 영어랑 둘 다 하시는 분들이 한 48%, 50% 거의 가깝거든요. 그러면 영어를 하시는 분들이 미국에서 교육을 받으시는 분들이 상담에 더 마음이 많이 오픈되어 있다는 증거예요. 그죠? 아까 여성하고 남성하고 남성이 많이 있다는 거에 어떻게 보면 공통점이 있죠. 그죠? 네. 그리고 저희가 상담해 드리는 나이는 13살부터 70세, 80세 되신 어르신도 있으세요. 그리고 정신건강사무소에서 우리가 공인된 외래 센터인데
특히 메디케이드는 일반 개인들이 갖고 있는 상담소에서는 잘 안 받으세요. 근데 우리는 메디케이드 갖고 계신 상담자들에게 더 많이 오픈하고 더 많은 도움 드리고, 더 많은 도움을 드린다는 것보다는 메디케이드를 갖고 있는 분들이 오실 수 있는 상담사라는 거예요. 그러니까 상담 센터가 되는 거예요. 그 다음에 메디케어 있으신 분들, 일반 보험 있으신 분들, 혹시나 보험이나 신분이 안 되셔서 마음에 디스트레스, 심통이 있는데 못 오시는 분들 전화 주시고요. 저희가 이제 각각 분들의 인컴에 맞추어서 소정의 상담료를 받고 상담을 해드릴 수도 있습니다. 저희 현재 이제 정신건강센터에는 2명의 임상사회복지사, 그 다음에 사회복지사 2명, 미술치료사 1명, 그 다음에 정신건강상담사 1명이 이렇게 같이 일을 하고 계십니다. 그 다음에 제가 이제 간단히 어떤 문제로 가장 많이 오시나 작년에 봤더니 제가 이렇게 적어놓은 순서대로 바로 그 순서예요. 근데 그 중에는 불안장애, 우울증, 공황장애, 정신외상, 조울증, 조현병 이렇게 순서가 나가는데, 그 중에서 요새 특별히 불안장애 걱정들 많이 하시죠. 이 코비드-19 중에서. 그래서 불안장애가 굉장히 많이 느셨어요. 그거는 우리 건강센터에만 늘은 게 아니고 다른 미국 분들이 하시는 그런 프라이빗 프랙티스도 그렇고, 또 미국 전체의 통계를 보면 이 정신 그 불안증으로 상담소를 불안으로 증세를 나타내신 분이 미국 전체 인구의 30%나 된대요. 제 생각에는 좀 더 될 것 같기도 해요. 근데 30%를 일단 제가 받은 통계는 그렇고요. 2020년에, 근데 2013년에는 19%밖에 안 됐어요. 근데 그래서 이만큼 지금 현재의 이 코비드-19이 저희들에게 이 생활에 미치는 영향이 그렇게 많다는 거예요. 그래서 이제 맨 밑에 보시면 제가 이렇게 퍼즐을 맞추죠. 그래서 이 상담사하고 이제 그 내담자하고 오실 때 우리가 같이 퍼즐을 맞추자고 제가 이런 이제 이미지를 찾아봤고요. 다음으로 넘어갈까요? 네. 그래서 상담이란 무엇이냐? 이게 가장 중요한데, 오늘 제가 하는 그 내용 중에서 다른 거는 다 잊어버려도 괜찮으세요. 근데 이 그림은 꼭 머릿속에 갖고 계세요. 머릿속에 꼭 이 그림만 갖고 가시면 오늘 여기 오신 분들이 시간 헛되지 않았다. 시간 헛되지 않았다. 아직 상담에 안 하신 분들, 주위에 상담이 필요하신 분들, 그 다음에 상담을 현재 받고 계신 분들도 내가 지금 상담을 받고 있는데 내가 자기인식이 생겼나? 클릭. 전두불이 내 머릿속에서 퍼졌나? 그거 한번 생각해 보셔도 괜찮고요. 제가 오늘 할 얘기는 앞으로 세 슬라이드가 남았는데, 하나는 question mark. 내가 왜 이러지? 제가 어제 그제도 전화를 받았는데, 선생님, 내가 왜 이런지 모르는데 막 불안하고, 뭘 결정을 하는데 결정을 할 수가 없고요. 막 뭐가 자꾸 도망가고 싶고, 사람들 만나고 싶지도 않고, 이게 어디서 왔는지 한번 상담을 받아보고 싶어요. 사람들이 다 왜 그런지 몰라요, 맨 처음에. 또 한 분은 내가 자꾸 남을 의심하고 사람들이 자꾸 뒤에서 자기 얘기를 하는 것 같아요. 자꾸 뭐가 보이는 것 같기도 하고요. 이게 뭔지 한번 진단을 받아봤으면 좋겠어요. 진단받아서 어디다 쓰시려고요? 그랬더니 아니요, 어디다 쓰려고 그런 게 아니라 자기가 어떤지 한번 상담을 받아보고 싶어요. 그리고 전화를 하시는 분들이 계세요. 아까 우리 김 회장님이 상담을 받을 때에 나타나는 징후에 대해서 많이 말씀해 주셨어요. 그죠? 불안하고 도피하고 싶고, 갑자기 사람들 만나고 싶지 않고, 음식에 변화가 생기고, 뭐 괜히 자살하고 싶은 생각 들고, 이런 모든 것들이 생겼을 때 그냥 지나가지 마세요. 아까 말씀하신 것처럼 그냥 지나가면 뭐로 막을 거 뭐로 막으셨다 그랬죠? 그렇게 되거든요. 그러니까 지나가지 마시고 전화를 주시면 좋고요. 그래서 상담은 도움을 필요로 하는 사람이 저희들처럼 전문적으로 훈련을 받은 사람하고 만나서 생활의 과제를 해결하고, 그것이 왜 나한테 이 생각과 나를 왜 부정적으로 생각했지? 내가 왜 이렇게 기분이 나쁘지? 항상 이유도 없이. 내 행동이 왜 이렇게 나오지? 그런 것들을 알게 되는 기회를 가짐으로써 스스로 성장할 수 있는 그런 돕는 과정이거든요. 그래서 이 그림, 퀘스천 마크, 이 전등에서 불이 반짝반짝하는 거,
마지막에 이 느낌표는 아하, 그랬구나. 그래서 내가 그랬구나. 그거를 알기 시작하면 그때부터 치유가 벌써 되기 시작하는 거거든요. 네, 그래서 여기서 다음 슬라이드로 하나씩 저희가 짚어보겠습니다. 자, 이게 지금 이제 보기 쉽게 보통 그렇게 불안하고 자기도 모르는 증세를 느끼는 사람들을 그림으로 잘 표현해 놓은 거예요. 제가 이제 보고 있는 클라이언트 중에 한국분 아니세요. 히스패닉이세요. 25 years old예요. 25 years old인데 어려서 이렇게 가족 관계에 있어서 불협화음이 많았어요. 아빠는 집에서 맨날 드링크 술 마시고 대마초 하시고 포르노 영화 보시고 컬스 욕하고 그런 분위기에서 자라서 그것만 보고 자랐는데 이 엄마는 이 아빠하고 안 맞아요. 안 맞아서 밖에서 다른 남자친구를 사귀는 걸 공공연하게 사귀어요. 이혼만 하지 않았다 뿐이지. 그랬는데 거기까지도 오케이. 이 아빠가 맨날 보는 포르노를 3살 위인 그 오빠가 보는 거예요. 보고 저게 뭐야? 이 친구가 8살 때 그 오빠는 11살인가 그랬어요. 3살 위니까. 그러니까 그게 호기심에서 자기 동생을 데리고 시험을 한 거예요. 성적인 폭행이죠. 근데 그 성적을 폭행을 당한 것이 이 친구한테는 굉장한 정신적인 충격이었어요. 몇 번 더 그랬겠죠. 그래서 그 다음부터는 너무나 자기 8살, 9살 때부터 자기 손에다가 이렇게 그 칼을 긋기 시작하고 막 빗나가고 비행하고 막 이랬어요. 그러면서 동시에 이 히스패닉 사람들도 인종에 대한 굉장히 그 심한 인종차별을 받는다고 생각하고 자기네들이 소수인종이라는 거에 대해서 굉장히 그런 열등감이랄까요? 그게 있어요. 그래서 맨날 자기는 백인처럼 보이고 싶어서 머리가 꼬불꼬불했는데 꼬불꼬불한 머리를 갖고 학교에 가기 싫어서 또 엄마도 그런 자기가 싫어하는 모습을 알고 머리를 맨날 펴줬대요. 그래서 머리를 맨날 피고 학교에 가고 와이드인 척하고 하얀 백인인 것처럼 그렇게 하고 자기가 자기는 그들의 모습을 살지 못하고 그렇게 오빠한테 상처받고 가정은 브로큰 헤밀리고 그래서 그때부터 국민학교 때부터 상담을 받기 시작해도 낫지 않고 중학교 때 또 뭐 세이프라이징 가서 상담을 받아보고 그리고 저를 만난 게 이제 19살 때 만났어요. 근데 그 사람은 여기 있는 많은 증상들을 경험을 했어요. 이렇게 요새 그 젊은 학생들이 부모님들이 많이 데리고 오는데 젊은 학생들이 참 정신적으로 약하다 그럴까요? 굉장히 토러런스, 견디는 힘이 약해요. 그래서 도망가고 싶어하고 우울해하고 또 자살할 생각하고 아무튼 여러분들이 생각하는 것보다 지금 10대들의 그 문제, 정신적인 문제, 건강이 참 많이 문제가 있는데 바로 이 친구도 그랬고요. 항상 불안했어요. 누가 자기한테 뭐 어떻게 하는 거 아닐까? 그리고 또 한 가지 중요한 거는 밖에 나가면 자기가 우리 엄마 아빠 잘 행복하게 잘 살아. 같이 사니까. 프리텐드 한 거예요. 자기 있는 그대로의 모습을 얘기를 하지 않으니까. 그러면은 그것조차도 내가 거짓말한 거 누가 알면 어떡해? 항상 마음이 불안해요. 요새 이제 그리고 갑자기 불안장애가 시작되면 자기도 모르게 막 가슴이 답답하고 여기 있는 그 여자분처럼 가슴이 막 답답하고 숨을 쉴 수가 없고 그래서 최근에도 대학생인데 강의를 듣다가 갑자기 자기가 클래스에 있는 친구들보다 실험을 하는데 못한다는 생각을 딱 하니까 막 여기서 올라와서 도저히 클래스에 있을 수가 없어서 바깥에 나왔다는 거예요. 그래서 나와서 아까 가르쳐드린 호흡을 하고 바깥에 교정을 좀 걷다가 들어가니까 좀 기분이 좋아져서 클래스에 들어갔다고 그런 얘기를 하고요. 그리고 그분한테는 또 우리 그 친구는 페어런팅, 부모들이 사랑을 주지 못했어요. 우리 자녀한테. 부모한테 사랑을 받는다는 느낌을 갖지 못하고 자라는 사람들의 그 심정은 정말 너무 안타깝도록 성인이 되도록 영향이 있어요.
그리고 어렸을 때 어머님하고 아버님하고 집에서 대화를 순전히 안 하고 어태치먼트가 애착이 되어 있지 않느냐? 그 관계가 밖에 나가도 똑같이 그렇게 돼요. 그래서 다른 사람한테 자기 표현을 잘 못해요. 불안해요. 누구한테 만나려고 그러면. 혹시 쟤가 나를 내 친구로 삼고 싶나? 아닌가? 자꾸 관계에 있어서 의심을 해요. 그렇게 부모하고 애착관계가 안 되는 사람들은 결혼을 해서도 막 그 남편한테 또는 부인한테 디맨드를 많이 해요. 요구를 많이 해요. 자기가 사랑한다는 표현을 할 때까지 나 뭐 사주지 않으면 자기 사랑하지 않는 거야. 그래서 상대방을 괴롭게 하는 그런 경우가 있어요. 근데 만약에 그 부모님하고 관계가 좋아서 굉장히 그 사람들하고의 인간관계가 좋으면 사람을 먼저 믿는 거예요. 그래서 그런 걸 우리가 이제 오늘은 시간이 없어서 많이 못하지만 안정적인 애착관계라 그러는데, 안정적인 애착관계를 부모님하고 잘 가진 사람들은 결혼해서 결혼을 성공적으로 할 확률이 훨씬 다른 사람들보다 50%나 높다는 그런 통계가 나왔어요. 이렇게 크로닉으로 조사해 보니까 그런 것도 있고요. 그 다음에 또 그것이 그 친구한테 그것이 죄송해요. 그것이 충격이 돼갖고 옛날에 그 오빠가 자기한테 했던 거, 그 다음에 그 아빠가 자기한테 맨날 욕하는 거, 그런 것들이 수시로 자기도 모르게 떠오르는 거예요. 그런 것도 일종의 정신적인 외상이거든요. 그 옆에 지금 보이는 것처럼 옛날에 군대에 갔다 온 사람들, 이라크 전쟁에 갔다 오신 분들, 그런 분들이 정신외상이 심해서 요새 베테랑스들에 대한 그 정신외상 스트레스에 대한 것이 굉장히 많이 홍보가 많이 들어와요. 그렇게 일어나고요. 그래서 누구로부터 피하고 싶고 이런 증상들, 그 다음에 또 코로나로 인해서 이 옛날에 자기가 심하게 겪었던 어떤 수술이나 그런 거를 다시 돌아와서 공포감이 생기시는 분들도 있어요. 보통 사람들은 코로나 때문에 코로나 왔는데 어떡하지? 내가 걸리면 어떡하지? 제가 어저께 이제 생방송을 하러 이제 라디오 방송에 갔다 왔는데 저희 식구들이 저한테 코로나 그리고 저한테 디스턴스 떨어지라고 막 그래요. 그런 정도로 지금 모든 사람이 다 지금 막 예민해져 있는데 그 코로나 때문에 옛날에 자기가 그 병에 걸렸던 분들, 이러신 분들은 코로나가 나한테 오면 어떡하지라는 그 느끼는 공포감이 일반적으로 정신이 건강한 사람이 느끼는 것보다 훨씬 더 심해서 옛날에 느꼈던 패닉 어택을 더 많이 느끼는 분들도 계시더라고요. 실제 그런 분들이 지금 제가 만나고 계시고 있고요. 그래서 이러한 증상들, 그 다음에 여기 왜 사람의 얼굴 속에 이제 그 세 가지 자기의 브레인이 들어가 있는 거죠. 그래서 아까 그 친구가, 히스패닉 친구가 자기는 지금 현재에 살고 싶은데 과거에 살고 있다. 현재에 살았다. 자기가 공부해서 가고 싶은 방향은 이건데 과거와 현재의 미래를 왔다 갔다 하는 거예요. 자기가. 과거의 그 억울한 여러 가지 경험들. 그런 것들이 자기도 모르게 현재에 자기가 무슨 일이 있으면 벌써 현재만 바라보는 것보다 이 안경을 과거에 자기가 서퍼링했던 안경으로 현재를 바라보기 때문에 현재를 인조하지 못해요. 그래서 그런 분들한테는 지금 현재에 집중하세요. 현재 내가 이 일에만 집중하지 나도 모르게 나한테 침투해오는 과거에 불쾌했던 감정 이런 것들을 바꿔야 됩니다. 그래야지 그 연습을 하셔야 됩니다. 그거를 빨리 깨달으시고 호흡하시고 또 우리 뚜리세카누리라는 게 있어요. 빨리 그 순간을 벗어나세요. 하던 일 덮고 일어나서 잠깐 화장실 갔다 오거나 잠깐 어디 가서 스낵 갖고 오세요. 1, 2, 3, 3초 동안에 움직이세요. 그 생각을 하면 할수록 anxiety, 디프레션이 심해집니다. 그거를 빨리 벗어나세요. 이런 연습을 한 번에 해갖고는 안 돼요. 계속 상담사하고 매주 올 때마다 하셨어요? 했더니 어떠셨어요? 느낌이 어떠셨어요? 좋으셨나요? 이거를 끊임없이 반복적으로 해야 돼요. 왜? 그 친구가 저를 만나기 19년 전까지 자기도 모르게 계속해서 과거로 들어가서 살았어요. 현재에 살아야 되는데 괴롭게. 그러면 앞으로도 현재를 통하고 자기가 미래에 굉장히 좀 좋은 메이저 전공을 하고 있어서 미래가 밝은데도 그걸 인조이하지 못하거든요. 그러니까 그 과거를 내려놓으세요. meaningless, 의미가 없습니다. 이제는. 거기에서 그만큼 서퍼링, 고통 받으셨으면 됐습니다. 이제부터 현재를 바라보고 갑시다.
이것이 메인 포인트예요. 이런 문제로 오시는 분들이 오세요. 그러면 그 다음에 우리는 뭘 하는가, 어떻게 해야지 불이 반짝반짝 하는지 다음 스케일로 넘어가겠습니다. 네. 다음 그 스케일이 넘어가면 어떻게 치료하는가. 네. 어떻게 치료하는가. 그 옆에 나무가 보이죠? 컬러풀한 나무. 거기 뭐라고 써놨냐면 영어로 talk it out. 말씀을 하시라는 거예요. talk it out. 말을 하셔야 돼요. 말을 안 하는 게 문제예요. 혼자 고립하는 게 문제예요. 자꾸 다른 사람들하고 떨어지려고 하는 게 문제예요. 말을 하셔서 자기 속에 있는 감정을 표현을 하셔야 돼요. 그게 첫 번째 기본이고요. 와서 말씀을 하실 때 모든 상담 내용은 비밀을 보장해 드려요. 저희가 상담할 때 이 윤리 도덕이 굉장히 강해요. 그래서 그거를 철저히 지켜야 되거든요. 그 윤리 중에 예외 1, 2, 3 제가 적어놨어요. 1, 2 생명에 지장이 있는 일은 저희는 아무리 칼이 들어와도 보장을 해드릴 수 없어요. 말하자면 저 오늘 죽을래요. 죽고 싶어요. 근데 어떻게 죽을 건데요? 권총으로 죽을 거예요. 뭐로 플랜이 있어요. 인텐드, 의의가 있어요. 그러면 저희는 그거를 그냥 지나갈 수 없어요. 일단은 생명을 구하고 봐야 돼요. 911에 전화를 해야 돼요. 부모한테 연락을 해드려야 돼요. 어떤 방법으로든지 그 사람이 자기를 해야 하는 일은 없게 하고요. 뭐 이런 분들도 계세요. 저 사람 내가 죽여버리고 말 거야. 근데 정말 부부들이, 한국 분들도 그런 분들 계시고, 실제 왜 옛날에 그 플러시나 있는 아파트에서 왜 그 불난 사건도 있고, 제가 그 케이스를 맡아서 했었는데, 뭐 남편이 바람 피운다, 뭐 와이프가 바람 피운다, 뭐 애들이 죽이고 말 거야, 뭐 이렇게 해서 정말 플랜을 갖고 계신 분들이 있어요. 그런 분들은 저희들이 미리 그 대상이 되는 분한테 알려드릴 의무가 있어요. 그런 얘기를 환자가 하시면, 페이션트가 하시면, 그 법적으로 그렇게 되어 있고요. 그래서 그거 제외하고 또 한 가지는 아동학대, 마이너, 혼자 자기를 해결할 수 없는 자녀들을 학대하는 일, 육체적으로, 그 다음에 신체적으로, 그 다음에 emotionally, 그 다음에 neglect는 뭐냐 하면 학교 보내야 되는데 안 보내고, 의사 봐야 되는데 안 보내고, 이런 것들, 자녀들이 성장하는 기본을 채워주지 않는 것들, 그런 것들, 그 다음에 성적 폭력, 뭐 이런 것도 있고요. 근데 여기서 중요한 거는 육체적인 그 학대, 그거는 눈에 보여요. 우리 한국에서도 왜 정인이 사건 내고 난리가 났는데 정말 있을 수 없는 일이죠. 이 눈에 보이기 때문에 학교 선생님이나 저희 같은 상담사들이나 의사들은 어린아이들 몸에 이유 없는 상처가 나면 무조건 ACS, 그 아동 그 아동 보호소에다가 전화를 할 의무가 있어요. 그래서 그걸 보이는데 emotional abuse, 감정 학대는 눈에 안 보여요. 근데 이 감정 학대가 엄청난 그 영향을 자녀에게 미쳐요. 제가 옛날에 보던 어떤 분은 부모가 생전 칭찬을 안 해요. 공부 잘하는데도. 더 잘해. 오빠가 있고 자기 밑에 있는데 오빠한테만 칭찬하고 자기 칭찬 안 해요. 여자분인데. 세컨 제너레이션이요. 그랬는데 그 엄마한테 그 한 번이라도 칭찬을 받기 위해서 엄청 노력을 했는데 엄마는 칭찬을 안 해요. 그러니까 그 친구가 이제 기브업을 하고 엄마는 자기가 원하는 거를 해준 적이 없다. 그래서 다 컸어요. 그래서 대학 다니면서 집을 나왔는데 엄마가 바리바리 음식을 해갖고 와요. 근데 그 안에서 5가지 해오면 자기가 먹을 거는 1~2가지밖에 없어요. 다 안 먹어. 엄마는 아직까지 나를 이해 못해. 내가 뭘 원하는지, 내가 원하는 게 뭔지, 내가 뭘 좋아하는지도 모르고 엄마가 좋아하는 것만 사갖고 와. 우리 부모들이 자녀를 1대1로 나와 동등한 사람으로 보는 게 아니라 그냥 너는 내 자녀, 내가 시키는 것만 하면 돼. 존중해 주지 않았을 때 이 자녀 마음의 그 상처는 엄청 커요. 그래서 그분도 직장 생활 하는데 친구 관계가 잘 안 되고 맨날 불안하고 결정을 하지를 못하고 그래서 만났는데 그때그때의 그 감정을
부모로부터 받은 상처를 얘기하고 또 저희가 지금 우리 1세대하고 2세대를 연결해주는 이 브리지 역할을 해야 돼요. 부모님도 이해를 시켜줘야 돼요. 그죠? 무조건 부모님 나쁘다고 그럴 수도 없어요. 근데 메슬로라는 사람의 그 필요한 그 하이어라키라는 피라미드가 있는데 우리 1세들은 미국에 와서 그 먹고 살려고 자식들에게 그 의식주 해결해 주려고 그 너무나 애쓰고 힘들었는데 자식들은 그걸 몰라줘요. 부모가 다 해결해 놓은 우에다가 사랑을 줘. 내가 필요할 때 좀 나랑 대화를 해줘. 자리에 있어줘. 집에 있어줘. 그랬는데 그게 없었기 때문에 자녀와의 그 공감대가 없었던 거예요. 그래서 그 친구도 엄마랑 나는 상관없는 사람. 최근에 아빠가 코비드로 돌아가셨어요. 그래서 같이 이제 우리 그리프 상담도 해드려요. 애도 상담하는 거, 이제 러스트 상담. 그거 한참 하고, 그렇게 했는데, 그 아빠가 오히려 더, 이 딸하고는 더 감정적으로 많이 더 가까웠어요. 아빠가 떠나고 가서 얘기하고 마지막 지키면서, 엄마랑 둘이 앉아 있는데, 우리 상담할 때 생각도 나고, 그 다음에 엄마한테 느꼈던 감정이 다시 올라오는데, 이거 내가 이래서 엄마한테 느끼는 감정이었구나. 그래서 그 감정을 엄마한테 얘기를 했대요. 내가 엄마한테 이런 감정을 이렇게 느꼈었다. 그래서 나는 엄마한테 사랑받았다는 느낌을 한 번도 못 받아왔다. 그랬더니 엄마가 미안하다. 난 정말 너를 사랑했는데 내 표현이 안 됐다면 정말 미안하다. 그리고 사과를 했대요. 엄마가. 그래서 얘기를 하고 왔다고 그 얘기를 와서 저한테 하는데 저 지금도 그 얘기 듣는 생각하면 눈물 나려고 그러고 소름 끼치는데 너무 잘했다. 너무 잘했다. 이제 엄마하고 화해가 이루어졌구나. 이렇게 오랜만에 기다리다가. 그래서 좋아졌다는 그런 얘기가 있어요. 그래서 그렇게 감정적인 학대 굉장히 무서워요. 상처가 굉장히 커요. 그래서 사람들을 멀리하고 그 엄마의 관계를 그대로 밖에 나가서 하기 때문에 사람들도 자기를 다 어프로브를 안 해줄 것 같아서 다른 사람한테 가까이 못 가는 그런 것이 있어요. 오케이. 지금 이렇게 얘기했듯이 이 상담은 왜 생기느냐 하면 나의 사회적인 문제, 가정에서 문제, 친구에서의 문제, 직장에서의 문제, 지금 코비드로 불안했던 문제, 또 코비드로 가족분이 돌아가셨을 때 이런 것들을 우리가 사회적인 문제라고 그래요. 결혼 생활의 문제, 가족 간의 문제 전부 다. 그 다음에 이민하셔서 어려운 분들도 오셨고요. 그 다음에 노부모랑 사시면서 힘드신 분도 오시고요. 이런 거를 우리가 사회적인 이슈라 그래요. 사회적인 문제고요. 이것이 psychological, 심리적으로 문제를 줘서 우리 행동에 매일매일 우리가 편안한 행동을 잘 할 수 없을 때 내가 직장 가서 일하는데 생각나고 일하러 나가기 싫고 침대에만 누워있고 이렇게 일상생활에 지장을 주는 심리적인 일이 있을 때 이때는 상담을 받아야 되는 거예요. 정신건강이 일상생활에 지장을 줄 때 말씀하셨죠? 마찬가지로 예를 들어보면 여러분들이 아프면 병원에 가요. 그죠? 감기 걸리면 병원에 가고 뭐 여기 인절이 상처당하면 병원에 가서 그거를 하고 치료를 하죠. 근데 이 정신건강도 마찬가지예요. 막 스트레스가 심해서 내가 또 아는 어느 분은 오랫동안 구박을 많이 받고 자랐어요. 남편한테, 엄마한테. 그러면 이 소화가 안 돼요. 이 정신건강이 신체 건강에 즉방으로 나타나요. 열이 나고 땀이 나고 가슴이 두근두근거리고 옛날에 왜 시어머니들하고 같이 사는 며느리들이 내과 의사한테 가서 소화가 안 된다 그러면 가서 상담 받으세요. 심리적인 문제가 내 신체에 미치는 영향인 거예요. 특별히 정신외상을 갖고 계신 분들 옛날에 제가 또 옛날에 만나신 분 한 분은 한국에서 최전 일선에서 지키다가 북한군이 내려왔어요. 근데 자기를 방어하기 위해서 쐈어요. 그 사람을 총으로 쐈어요. 죽였어요. 자기도 뭐 한 대 맞아서 치료를 받았는데 지금 그게 있었던 일이 그분이 이제 20대 초에 있었으니까 30년이 지났는데도 밤에 아직까지 그 꿈을 꿔요. 그 전쟁에서 북한군이 넘어왔을 때
그 총을 쐈던 그 악몽, 자기가 사람을 죽였다는 죄책감, 그런 것도 있고요. 그 다음에 이락에 갔다 온 미국 사람, 제가 만나봤는데 이락에 갔다 온 사람들이 밤만 되면 막 소스라치고 일어나요. 밤만 되면은 잠자다가 괜찮아 괜찮아 무의식 쪽 괜찮아 내가 의식 있을 때는 괜찮아 괜찮아 하다가 그런 정신적인 외상이 내 몸속에 무의식 속에 깔려 있는 거예요. 그래서 내가 잠을 잘 때는 의식이 없으니까 그게 몸에서 나왔기 때문에 그렇게 꿈은 그렇다 그러죠. 프로이드에 의하면. 그래서 그게 나타나요. 그래서 그렇게 고통받는 분들도 계세요. 그렇게 그다음에 패닉어택 하시는 분들, 정말 길 가다가 막 와갖고 막 죽을 것 같은 분들, 또 차 타면 비행기 타면 또 뭐 기차 타고 가다가 막 공포심이 있어서 막 죽을 것 같은 분들. 근데 그것도 사실은 다 이 정신적인 문제거든요. 그런 분들에게도 우리가 이제 뭐 지금 시간이 많이 없으니까 넘어갈게요. 그런 분들도 저희들이 그거를 풀어내면서, 자, 옆에 그림을 보세요. 옆에 그림을 그리면 상담하시는 지금 울면서 머릿속에 뭐가 있는지 몰라요. 막 실이 막 뭉쳐 있어요, 머릿속에서. 이래서 막 소화도 안 되고 가슴도 답답하고 막 이래요. 왜? 정신적으로 불편하면 이 우리의 그 뚜리 서큘레이션이 있죠. 피 돌아가는 거, 음식 소화기관, 그다음에 림프가 돌아가야지 이 기본적으로 건강이 되는데 어디 가서 그게 막히는 거예요. 그래서 정신 건강이 신체 건강에 영향을 주는 거고요. 그래서 이 실타래가 머리에 그렇게 뭉쳐 있어서 어디서 뭐가 어떻게 시작됐는지 몰라요. 모르고 오세요. 그러면은 얘기를 함으로써 일단 벤틸레이션을 하기 때문에 속이 시원해지고, 얘기를 듣는 저희들은 그것이 연결이 돼요. 저희들이 공부한 근거에 의해서 이것은 어떤 증상, 어떤 증상. 그래서 정리를 해드려요. 그래서 그게 바로 언제부터 언제 증상이 시작됐는지, 무슨 일이 있었는지 종합적인 평가를 하죠. 그래서 그분에게 맞는 치료를, 계획을 같이 세워요. 앞으로 그리고 물어보죠. 저희들이 그 클라이언트한테 앞으로 어떤 변화가 일어났으면 좋겠어요. 본인한테. 그러면 얘기하세요. 나 제발 걱정 좀 안 했으면 좋겠어요. 제발 이 패닉어택 좀 없었으면 내가 정말 좋겠어요. 얘기하세요. 오케이. 그러면은 우리가 먼저 감정을 찾아내고 그 감정을 찾는 연습부터 합시다. 여러 가지 기술이 있습니다. 대처하는 기술. 잘 따라 하셔야 됩니다. 네, 잘 따라 하겠습니다. 네, 그리고 그때그때 느낀 감정을 저한테 얘기해 주세요. 네, 하겠습니다. 그래서 그렇게 하고 우리 앞으로 우리가 이 같이 상담을 하는 동안에 이런 변화가 있기를 우리 같이 Free for the future, 내가 이런 사람이 될 거다라는 자기 기대가 있어야 됩니다. 그렇게 해야 되겠다는 모티베이션, 동기가 있어야 됩니다. 동기가 있는 사람들이 훨씬 빨리 깨달아요. 빨리 깨닫고 빨리 바뀌어요. 60대 되신 분도 있는데 굉장히 말을 잘하세요. 말을 잘하고 자기가 어떻다 느끼다는 거를 물어볼 때마다 잘 빨리빨리 대답을 하세요. 그러면은 그분은 선생님 때문에 내가 옛날에 소화장애가 있고 여기 우산이 막 올라왔는데 그게 없어졌어요. 나도 모르게 에너지가 막 생겨요. 그런 분들 계세요. 그게 바로 심리적인 게 정신건강에 미치는 영향이거든요. 그래서 각각의 증상에 맞추어서 다양한 우리 인지 심리 치료법이 있어요. 저희들이 배운 그런 증거인지 행동 방법, 행동요법, 변증법 이런 것들을 적절하게 클라이언트에 맞게 저희들이 그렇게 적응을 해서 치료를 해드립니다. 그래서 맨 처음에는 뭐 하시라고요? 터키라 얘기를 하셔야 돼요. 찾아가서 얘기를 하셔야 돼요. 아까 말씀드렸지만 지금은 아까 우리 회장님도 말씀하셨지만 지금은 상담사를 만나는 게 오히려 자랑이에요. 내 문제를 내가 고치고 싶어서 가는데 누가 뭐래? 왜 내가 창피해야 돼? 내가 왜 누구 눈치 봐야 돼? 아니에요. 그거 아니거든요. 내 정신건강을 위해서 가는 거예요. 내 정신건강. 나를 위해서 가는 거예요. 남을 위해서 가는 게 아니에요. 그리고 미국에서는 우리 자녀들이 이거 본인들 와서 받고 부모님 모셔오시고 그래서 가장 일반화된 그거고 아무리 그 자기 얘기를 아는 분한테 가서 시큰하면 그 사람도 자기 문제가 있어요. 그 문제를 자기 식대로 해석해요. 그래서 이게 와전돼서 엉뚱한 얘기만 돌아다녀요. 소문만 돌아다녀요. 근데 저희들은 세 가지만 제외하고는 비밀을 보장해드려요. 마음 놓고 얘기하셔도 돼요. 그죠?
그러니까 누구한테 얘기해야 되겠어요? 저는 만나면서 저도 그렇고 여기 오신 모든 분들이 각자 자기 나름대로의 정신적인 배기지가 맨날 이렇게 무겁게 들고 다니는 이 백이 있어요. 무슨 일이 생기면 거기에 다 넣어서 생각해요. 그냥 그것만 생각하지 않고. 거기서부터 문제가 시작되거든요. 지금 예를 들 게 또 있는데 그냥 지나갈까요? 네. 그냥 예를 들 거예요. 이거 될 거예요. 하나는 한국분, 하나는 미국분이에요. 나이도 비슷해요. 30대. 부모님이 어려서 두 분 다 세퍼레이트 하셨어요. 미국 사람도 세퍼레이트하고 한국 사람도 세퍼레이트 했어요. 이분한테는 굉장히 큰 자기한테 그게 약점이에요. 다른 사람한테. 자기 부모가 떨어져 산다는 게. 그래서 친구들한테 그걸 감췄어요. 맨날 감췄어요. 둘 다 감췄어요. 오케이. 여자분들, 미국분들 굉장히 예쁘게 생기시고, 뭐 굉장히 유능한 사람이에요. 병원의 매니저고, 뭐 직원들도 밑에 있고, 지금 대학원 코스 더 높아가기 위해서 일을 잘 하시고. 근데 옛날부터 막 불안해요. 그리고 항상 성격이 너무 내성적이에요. 그거 내 왜 그런지 그거 알고 싶어서 왔어요. 이 한국분도 자기 부모님이 떨어졌는데, 누구랑 가까워질만 하고 그 얘기 할 때쯤 되면 그 사람하고 헤어져요. 왜? 자기의 취약점, 자기의 약점을 그 사람한테 보이고 싶지 않아요. 그래서 그 남자친구랑 가까워질만 하고 솔직하게 얘기할 때쯤 되면 자기를 뒤로 빼요. 그것도 어태치먼트에 이슈가 있는 분들이에요. 두 분 다. 근데 누군가가 자기 얘기를 들어줄 사람이 나타났어요. 한 미국 사람한테. 근데 내 문제 아무것도 아니구나. 이 남자가 아무것도 괜찮아. 그게 뭐가 문제야? 그런 거예요. 그래서 결혼을 했어요. 결혼을 했더니 이 남자는 자기보다 더 훨씬 막 가정폭력 온갖 뭐가 많이 있는 사람하고 결혼을 한 거예요. 자기는 그게 제일 큰 문제였고 자기 이 문제만 해결되면 자기 누구랑 결혼하고 싶어. 근데 그 문제를 다 받아들인 사람은 더 문제가 많아서 어렸을 때 가정폭력을 경험한 사람이 가정폭력을 더 한다는 확률이 있거든요. 자기를 막 가정폭력에서 드디어 헤어졌어요. 자기가 생각하는 그 문제점만 백을 들고 다니면 진짜 문제를 못 봐요. 그거를 해결하지 않아요. 그래서 여러분들도 내가 지금 내 약점이라고 생각하는 게 뭔데 내가 이걸 약점으로 생각하지? 그거를 해결하셔야지 문제를 객관적으로 볼 수 있어요. 그렇지 않으면 모든 거를 내가 경험한 나의 세계에서 해결을 하면 문제가 많아요. 오케이. 다음으로 넘어갑니다. 그래서 상담을 치료를 받으시면 자기에 대한 근본 인식이 생겨요. 그죠? 자기가 어디서부터 왔는지, 왜 이런 감정을 갖게 됐는지 알게 돼요. 알기 시작하면 문제는 풀리기 시작하는 거예요. 알기 시작하면 얘기하지 않아도 맨 처음에는 얘기 안 하고 이런 사람들 딱 얘기 시작되면 그 다음부터는 뭐 술술술술술 다 나와요. 그런 기회가 여러분들에게도 있기를 바랍니다. 그러면 자기가 가장 약점으로 생각했던 그것이 회복이 되면 자기 본연의 모습을 누구한테 보여줄 수가 있어요. 그죠? 그래서 자존감이 생겨요. 자존감을 세우는 거. 근데 부모님들 자녀들한테 자존감 세우는 일이 뭔가 알아보세요. 자존감. 내 자존감을 자식한테 받으려고 하지 말고 자녀 자존감부터 세워주세요. 자존감을 키우는 게 가장 큰 양육의 첫째 요소입니다. 그 다음에는 옛날에는 하나의 스틱 해갖고 융통성이 없어요. 이거 아니면 뭐 아니면 도, 뭐 아니면 도. 이런 사람들이 개걸, 윷, 뭐 이런 것도 있구나. 이렇게 블랙 앤 화이트를 막 생각하다가 이 가운데 그레이 에어리도 있구나라는 융통성이 생겨요. 제가 만난 어머님하고 친정어머니하고 딸이 어머니는 굉장히 옛날에 잘 사셨던 집에서 잘하신 분이고 굉장히 권위주의식인 분이세요. 이 딸은 교육을 잘 시켰어요. 근데 이 딸이 아주 미국에서 잘 나가는 회사의 이사예요. 근데 집도 잘 살아요. 근데 이 어머니는 야, 너 왜 이렇게 물건을 많이 사? 야, 너 뭐 이렇게 애를 왜 이제 2살밖에 안 됐는데 왜 프리스쿨 뭐 어디에 뭐 돈을 그렇게 뭐 5만 불씩 내면서 다녀? 확 간섭을 하는 거예요. 그리고 어머니가 필요할 때면 언제든지 가서 지금 이제 재택근무하는데 언제든지 문 뚫고 얘기하는 거예요.
아, 제발 우리 엄마 이거 좀 고쳐주세요. 그래서 왔어요, 두 분이. 내 딸인데 왜 내가 아무것도 못해요? 저 브리지 역할 한다 그랬죠. 다리 역할. 이 지금 70세 된 분하고 이 40세 된 딸에 제가 이렇게 다리를 연결해 드렸어요. 그래서 둘이 왜 그러신 것 같아요? 얘기하고, 이제 모디파이 브리딩도 하고, 이제 맨 처음에 시작할 때 서로 맨 처음에는 막 으르렁거리고 오시고 앉았어요. 엄마는 옆에 앉지도 않아요. 저 뒤에 가서 앉고 딸은 여기 앉아요. 어머니 같이 앉으세요. 어쩌다가 같이 앉으셨어요. 오케이, 모디파이 브리딩 합니다. 하시고, 우리가 뭐가 문제인가 한번 서로 얘기해 보세요. 5가지씩만 얘기하세요. 5가지씩만 막 얘기하세요. 앞으로 어떻게 고칠 건가 얘기해 보세요. 얘기해 보세요. 근데 우리 어머님 하시는 말씀이, 근데 사실은 저도 나이가 많이 들었거든요. 우리 어머님도 그렇고, 우리 어머님 세대의 그 지금의 생활 방식이랑 사고 방식은 너무 놀랐어요. 박물관에 갔더니 그 박물관에 있더라고요. 우리가 옛날에 박물관에 가면 그 옛날에 그 아주 에이션트에 있는 것만 박물관에 알았는데, 지금 우리가 옛날에 어렸을 때 살았던 그 한국의 풍습이 지금 가니까 박물관에 있어요. 박물관에. 그래서 어머님, 지금 우리 생활은 박물관에 있습니다. 우리는 이제 주인이 아닙니다. 우리는 이제 서포링하는 역할입니다. 왜 내가 얘기 왜 못하냐. 그리고 또 뭐라 그러시냐면, 근데 제가 얘기하면 내가 기분이 나빠. 나한테 명령하는 것 같아서 기분이 나빠. 근데 조이 선생님이 얘기하면 조이 선생님이 조곤 얘기하면 이해가 돼. 이해가 돼. 그렇게 얘기하세요. 그래서 그분도 오셔갖고 내가 어저께는 저번에 오셔갖고 내가 어저께는 딸이 엄마 생각만 해. 자기가 미안하다 그랬대요. 그 딸한테 미안하다고. 내가 바뀌기가 힘들다고 얘기하셨대요. 그래서 이거는 미라클이에요. 70대신 분들도 마음만 있으면은 그게 누구를 위한 거예요? 본인을 위한 거예요. 본인의 행복. 2살짜리 손주가 있는데 집에서 혼자 막 자기가 주인인 것처럼 막 이렇게 하면 온 식구들이 불안해요. 온 식구들이 불편하고 행복감이 없어요. 그 한 분의 행동이, 우리가 보통 어떤 사람이 그랬어요. 한 개개인이 우주다 그랬대요. 한 개개인이 우주. 왜 그러냐면, 그 예를 들어서 그 어머님이 내가 하고 싶은 대로 막 해요. 옛날에 그 방식대로. 그러면은, 잔소리를 막 해요. 왜? 예를 들어서 이런 거예요. 그분은 수입이 많으세요. 그 남편분하고 같이. 그러면 연말 되면은 그걸 다 써야 돼요. 왜? 세금을 덜 내기 위해서 뭐 바깥에 뭐 이 풀도 고치고 뭐 자동차도 새로 사고 막 그래요. 야, 너네 왜 이렇게 돈을 써? 왜 돈을 안 모으고 왜 돈을 써? 어머님, 그거는 한국의 옛날에 헝그리 정신에서 돈 모으는 겁니다. 세금 안 내려고 그거 하는 겁니다. 그러니까 어머님이 그거에 대해서 잔소리 하시는 게 맞을까요? 틀릴까요? 그렇게 제가 이제 얘기를 해드리세요. 오케이. 그러세요. 그래서, 그런 것들. 그래서 이 어머님이 하나, 우리 가족 중에 아까 우리 회장님도 하셨는데, 가족 중에 한 사람이 누가 아프면 옆에 있는 사람이 불편해요. 엄마가 아프면 자녀가 아프면 부모가 불편하죠. 부모가 그거 치닥거리 하려고 보면은 나가서 일해야 되는데 지장이 있어요. 나가서 지장에 일이 있으면 직장에서 그 일을 능률적으로 못하기 때문에 직장에 손해가 가요. 직장에서 일을 열심히 못하면 그 회사가 발전을 안 해요. 그럼 누구한테 하나? 회사한테 가요. 회사가 더 커야 되는데 사회에 문제가 있어요. 사회에 문제가 있으면 나라에 문제가 있어요. 나라에 문제가 있으면 이 우주에 문제가 있다는 거예요. 그래서 이 한 사람 한 사람이 얼마나 중요한 사람인지 몰라요. 그래서 내가 똑바로 쓰면, 내가 융통성 있고 내가 조화력 있게 이 가정을 꾸미면 나도 행복하고, 내가 조금 뒤를 물러앉으면 나도 행복하고 우리 식구들도 행복하고. 그리고 생각이 긍정적으로 바꿔야 돼요. 옛날에 어려운 일을 많이 당하신 분들은 다 안 돼. 내가 하는 일은 뭐든지 안 돼. 그걸 우리가 인지 왜곡이라 그래요. 인지 왜곡. 해보지도 않고 내가 하는 일은 다 안 됐어. 그 전에 무조건 부정적으로 생각해요. 그리고 아까 얘기했던 것처럼 블랙 앤 화이트 띵킹이에요. 뭐 아니면 도. 아까 그 어머님이 그러세요. 뭐 아니면 도. 근데 그런 것들을 알고 나면 내가 세상을 바라보는 눈이 try, nothing to lose.
해보는 거예요. 열심히 해보는 거예요. 한 번만 해보면 아, 이러면 되는구나. 그래서 행동의 변화를 가져요. 행동의 변화가 한 번만 경험해서 바뀌면 아, 이렇게 다른 것도 적용해서 바꾸는구나. 생각이 들어오고 내 감정이 들어와요. 내 감정이 나를 행동하게 만들어요. 그래서 내 감정을 내가 이게 어디서 왔지? 어디서 왔어? 내가 어떻게 행동해야지? 요거를 끊임없이 생각하면서 나의 부정적인 생각을 긍정적으로 바뀌면 아까 제가 예를 들어주신 분처럼 나이가 60대 된 분들도 에너지가 생겨요. 늦지 않았어요. 그때라도 내가 인생을 인조해야 돼요. 인생의 계절을 즐겨야 돼요. 저는 20대, 30대, 40대 오면은 지금 인생의 계절을 즐기십니까? 지금 우구죽상하고 집에만 있습니까? 인생의 계절을 즐기는 방법을 찾아야죠. 오케이. 지나가겠습니다. 자꾸 막 뭐가 생각나서 얘기를 하려는데 지나가겠습니다. 그 다음에 또 순서가 있기 때문에. 오케이. 아니에요. 아직 안 끝났어. 그래서 어떻게 하죠? 아직 돌아가 보세요. 한 번만 더. 2개. 네. 그래서 현실에서 행복을 찾아요. 그 다음에 이 상담함은 성장의 기회를 삼아요. 오케이. 그래서 내가 변화가 일어난다는 거는 여기에서 애벌레가 자기를 말아서 나비로 변신하듯이 여러분들도 마음고생이 있는 분들 자기를 한번 던져보세요. 내가 좀 속 시원하게 죽기 전에 한번 나 다 풀어놓고 속 시원하게 살고 싶어 이러신 분들은 상담하러 오세요. 그것이 바로 나를 변화시키는 겁니다. 네, 그래서 여기까지 저 준비한 과제고요. 지금 Q&A 질문하고 대답하는 시간인데 김광수 회장님께서 메시지가 많이 도움이 됩니다. 조희 선생님 상담 많은 도움이 됩니다. 감사합니다. 어떤 질문이라도 함께 토론하는 기회가 되었으면 합니다. 선생님 말씀 들기 저도 상담 대상 중에 한 명일 것 같네요. 어떤 사람은 엄지척 감사합니다. 이렇게 올려주셔서 기운이 나네요. 네, 그래서 상담을 원하시는 분은 정신건강센터 718-366-9540으로 전화 주시기 바라고요. 아까 기억하세요. 맨 처음에 questioning, 내 머릿속에 내가 이게 뭐지 왜 이러지? 그 다음에 반짝반짝 불이 나요. 상담을 하면 아하 이거구나. 이 과정을 겪으시면 상담이 성공적으로 되는 겁니다. 상담을 받으시는 분들, 아직 안 받으시는 분들, 아까 그 옐로우 그 그림을 생각하시면서 전화 주시면은 언제든지 도와드리겠습니다. 감사합니다. 네, 윤 선생님. 네, 너무 이렇게 좋은 말씀을 나눠주셔서 고맙습니다. 이젠 다음 분이 말씀드리다시피 우리 그 상담소 전화번호랑 그리고 또 혹시 다음 질문이 있을 경우 이쪽 그 전화번호 그리고 이쪽 이메일로 그 연락을 해주세요. 그리고 우리 정신건강센터 주소는 여기 보이는 42-16 162가 2층입니다. 다시 42-16 162가 2층. 네. 그래서 지금 따로 여미쌤 네, 어떠셨습니까? 저는 이거를 들으면서 가만히 있어봐. 왜 다르지? 내가 배운 거랑 한숨 쉰다고 혼나시진 않으셨어요? 저는 한숨 쉬면 땀 꺼진다, 재수없다 이렇게 배웠던 것 같은데 힘들고 어려우면 한숨을 하고 뇌 쉬어보라고 오늘 말씀을 하시네요. 예, 오늘 늦은 시간까지 참여해 주신 여러분들 너무너무 감사드리고요. 김광석 회장님 또 다음 기회에도 우리 어르신들의 정서를 많이 아시고 또 한 사람 한 사람 마음 터치를 많이 해주셨던 그 익스피리언스 가지고 이해력을 가지고 또 뵙기를 원하고요. 조희 선생님 고맙습니다. 실질적으로 많은 상담을 통해서 얻은 경험과 또 앞으로의 KCS 정신건강 클리닉의 발전에 큰 기여를 할 수 있으리라고 확신해 봅니다. 또한 우리 윤아 선생님 KCS 정신건강 클리닉 앞으로 이끌어갈 우리 인재 2세입니다. 오늘 한국말이 어렵다고 굉장히 많이 노력했는데요. 이뻐해 주시고 자
내과에 가시는 것처럼 정신건강 클리닉에도 문턱을 낮춰서 전화해 주시고 찾아와 주시고 친절하게 그리고 최선을 다해서 봉사하겠습니다. 오늘 많이들 참여해 주셔서 감사합니다. 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 또 뵙겠습니다. 네.